ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن 7 زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اس قدر سخت ہوگا کہ دنیا میں جانوروں نے جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا تھا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کی آواز آتی، محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک اماں جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This is Gunja Parveen and you are watching my YouTube channel اہم باتیں۔ Dear viewers، قیامت کے روز اللہ کے حقوق یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا بھی حساب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم، روپیہ پیسہ، مال و اسباب نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میری امت کے حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ انہوں نے نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، لیکن ان سب کے باوجود میدان حشر میں اس حال میں آئیں گے کہ انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بیجا اور ناحق مارا ہوگا۔ اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلے کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جس کو اس نے ستایا تھا اور جس کی حق تلفی کی تھی، سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر حقداروں کے حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی، قیامت کے دن اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ اس سے کلیئر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا مجرم ہونا اس قدر خطرناک نہیں جس قدر بندوں کا مجرم ہونا اور بندوں کو ستانے میں خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، ان کی طرف سے اپنے حقوق کی بخشش کر دینے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن بندے چونکہ حاجت مند ہوں گے اور ایک ایک نیکیوں سے نجات پانے کی امید ہوگی، اس لیے ان کی طرف سے اپنے حقوق کو چھوڑنے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ یہاں تک کہ والدین بھی اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کا اپنی اولاد پر کچھ قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنی اولاد سے الجھ جائیں گے کہ ہمارا قرض ادا کر۔ وہ جواب دے گا کہ میں تو تمہاری اولاد ہوں، لیکن وہ اس جواب کا کچھ بھی اثر نہ لیں گے اور مطالبہ پورا کرنے پر اصرار کرتے رہیں گے، بلکہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان پر ہمارا اور زیادہ حق ہوتا۔ ڈیئر ویورز، حقوق اللہ تھوڑے سے ہے، نماز، روزہ اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ اور حج، لیکن حقوق العباد ماں باپ، بچے، بیوی، بھائی بہن، پڑوسی، دوست، رشتہ دار سبھی کے لیے الگ الگ ہے، جن کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام ہے اور نہ کرنے پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اسے حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آر فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق
आसमान और ज़मीन की मुसाफत से ज़्यादा चौड़ी है। दूसरी हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। और बीवी से फरमाया कि अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने खाविंदों को सजदा किया करे। ये उस हक की वजह से जो अल्लाह ताला ने उनके शोहरों को उन पर मुकर्रर फरमाई है। हदीस शरीफ में माँ के कदमों के नीचे जन्नत की बात कही गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देखते कि मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी माँ की आवाज़ आती मुहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर कहता लब्बैक अम्मा जान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। बाप के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है, खोलना तोड़ना नहीं, अगर तोड़ दिया तो जन्नत में ना जा सकोगे। बेटे के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी और उसने उनकी डोली उठाई तो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा, मतलब इतना करीब होगा। तो एक साहब बोले कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 बेटियों की शादी की वो भी जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। तो एक साहब बोले कि जिसको अल्लाह ताला ने 1 बेटी दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने 1 बेटी दी और उसने उसकी इज्जत के साथ रुखसती की तो वो भी जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। अब बहुत से भाई भी ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों की शादी करवाते हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने 2 महीने दी और उसने उनका हक अदा किया, शादी की, हक अदा किया, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की को तलाक हो जाती है या लड़की बेवा हो जाती है और फिर अगर अपने घर वापस आ जाती है तो सब पर बोझ बन जाती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा सदका बताऊं जिससे अफजल कोई सदका नहीं। पूछा क्या क्या? फरमाया, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेवा हो गई फिर अपने घर वापस आ गई तो इस बच्ची पर खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। इसके साथ साथ हमारे ऊपर पड़ोसियों का भी बहुत हक है। हदीस शरीफ में आया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसके लिए लाजिम है कि पड़ोसियों के साथ इकराम का मामला करे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि पड़ोसी का क्या हक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो, अगर वो तुमसे मदद चाहे तो उसकी मदद करो, अगर वो अपनी ज़रूरत के लिए तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो, अगर वो तुम्हारी दावत करे तो उसकी दावत कबूल करो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करो, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, अगर उसे कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे तसल्ली दो और अपने हांडे में गोश्त पकने की महक से उसे तकलीफ ना दो, क्योंकि हो सकता है कि तंग दस्ती की वजह से वो गोश्त ना पका सकता हो, मगर ये कि इसमें से कुछ उसके घर भी भेज दो और अपनी इमारत उसकी इमारत से इस तरह बुलंद ना करो कि उसके घर की हवा रुक जाए, मगर यह कि उसकी इजाज़त से हो। डियर व्यूअर्स, क़यामत के दिन हुकूक की अदायगी का इस्तेमाल इस कदर सख्त होगा कि दुनिया में जानवरों ने जो एक दूसरे के ऊपर जुल्म किया था उसका भी हिसाब होगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। डियर व्यूअर्स, अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका हमारे अमल में आ जाए और हमें दूसरों के हुकूक की अदायगी की फिक्र होने लगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो,
please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the notifications for our upcoming videos. Jazakallah.